जानकारी लैनी है मिट्टी की परख बारे। हरा इनकलाब सफल फसल की पैदावार के लिए जरूरी है कि उपजाऊपन कितना है मिट्टी दे विच यह जानिया जाए। इन्होंने टक मारिया मिट्टी का, इस तो इन्होंने छोटा चौड़ा मिट्टी 6 इंच डूंगा टक मारिया, तो ये एक थां से मिट्टी इन्होंने लैनी है, तसले च पाई मिट्टी इन्होंने इस तरह। इस तो बाद ये ना 3-4 जगह से जिग जैग मैथड नाल मिट्टी आप लैनी है। एक जगह तो ये लै ली, दोबारा फिर असीं इस जगह तो मिट्टी लै रहे हैं। मिट्टी का जिहड़ा सैंपल जो लैना है ना आप उदों जिहड़ा पानी की खाल जा रही है, जिवें ये खाल जा रही है, ये कोलों सैंपल नहीं लैना, दरख्त है दरख्त के नीचों नहीं सैंपल लैना है। पानी का सैंपल जिहड़ा बिल्कुल फ्री किया जाता है, मिट्टी का 1 रुपया सैंपल लऊगा। ये नाल आपां तिन्ने तत्त उहदे टैसट करनगे, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश। ਅਸੀਂ देसी खाद भी बहुत पा रहे हैं, जोर ला लिया सी पूरा पा के, जिन्ना भी इलाके की होंगी खाद पूरी कोशिश कर रहे सिटण की, पर फिर भी मैगजीन नहीं जा रही। पहला जमाना हुंदा सीगा कहंदे भी दब के बाहर रज के खा, पर हुण अजकल की खेती है अकल नाल वाह ते रज के खा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ गुरशरण कौर तुहाडे नाल ते असीं अज खड़े हाँ पटियाला दे हसनपुर परोता दे खेतां दे विच, क्योंकि असीं जानकारी लैनी है मिट्टी की परख बारे। हरा इनकलाब सफल फसल की पैदावार के लिए जरूरी है कि उपजाऊपन कितना है मिट्टी दे विच यह जानिया जाए। पर इसनूं जानने के लिए सब तो पहला करनी होगी मिट्टी की परख। परख किवें करनी चाहिए है, इस संबंधी जानकारी लैने आ माहिर डॉक्टर भजन सिंह तो, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो रिटायर्ड ऑफिसर ने। जान लैने किस तरह की मिट्टी की परख की जाती है, किवें उसनूं लैब दे विच लिजाया जाएगा, कि किसी किसान का इस संबंधी कोई पैसा खर्च होगा या फिर नहीं, और किस तरह के नाल किन्ने समय बाद ही मिट्टी की सैंपलिंग करनी चाहिए है। आओ जान लैने। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। अज असीं सरदार रणजीत सिंह हसनपुर पिंड हसनपुर परोतां दे पिंड च खड़े हैं। अज तुहानूं सैंपल मिट्टी का सैंपल लैण का तरीका दसांगे। मिट्टी के सैंपल वास्ते आपां पहलां गल कर चुके हैं भी मिट्टी की सैंपल लैण का की महत्व है। अज सिर्फ आपां मिट्टी का जिहड़ा खादां पाउण वास्ते सैंपल लैण का तरीका दसांगे। उस तो बाद फिर अगले दौर दे विच आपां तुहानूं जिहड़ा कलर दूर करन वास्ते खेतां चों कलर किवें दूर करना उहदे बारे जानकारी देवांगे। उस तो अगले स्टैप दे विच असीं तुहानूं दसांगे भी बाग लाउणा तां बाग लाउण वास्ते किस तरह दा सैंपल लैणा। आओ अज तुहानूं प्रैक्टिकली करके दिखाउने आ सरदार रणजीत सिंह के खेतों के सरदार रणजीत सिंह सैंपल लैण का सैंपल लैणगे। तो हाँ जी, इस तरह ये सरदार रणजीत सिंह ने ये सैंपल लैण का ये ढंग तरीका है। ये इन्होंने टक मारिया मिट्टी का, इस तो इन्होंने छोटा चौड़ा मिट्टी 6 इंच डूंगा टक मारिया, तो ये एक थां से मिट्टी इन्होंने लैनी है, तसले च पाई मिट्टी इन्होंने इस तरह। इस तो बाद ये ना 3-4 जगह से जिग जैग मैथड नाल मिट्टी आप लैनी है। एक जगह तो ये लै ली, दोबारा फिर असीं इस जगह तो मिट्टी लै रहे हैं। इस तरह दूजी जगह इस तरह फिर एक सैंपल इधर इनू असीं जिग जैग मैथड कहते हैं। आ तीजी जगह से लै लिया। इस तरह आप एक खेत दे विचों 4-5 जगह तो सैंपल लैना है। आ सैंपल असीं चौथी जगह से लै रहे हैं हुण। नाल ही नाल तुहानूं दसी चलीए ये प्रकाशन ये करनी है मिट्टी का जिहड़ा सैंपल जो लैना है ना आपां उदों जिहड़ा पानी की खाल जा रही है, जिवें ये खाल जा रही है, ये कोलों सैंपल नहीं लैना, दरख्त है दरख्त के नीचों नहीं सैंपल लैना है। जिथे किते दे देसी खाद की रूड़ी की ढेरी लगी है उतों सैंपल नहीं लैना है। ये थोड़ी जी प्रकाशनां लैनियां ने। उस तो बाद असीं चौथी जगह ते 5वीं जगह ते सैंपल लै रहे हैं। तो इस तो बाद असीं ये सैंपल नूं मिक्स करांगे। मिक्स करन तो बाद चलो इस तरह 4-5 जगह से सैंपल ले लिया। हुण इस नूं सैंपल नूं जिहड़ा हैगा इहदे चों आपां पाइया 1.5 पा मिट्टी लैनी हैगी। उहदा लैण दा तरीका ये हैगा भी पहलां तसले दे विच हैगा इहदे च आपां इस तरह काटी ला लैनी है। अच्छा, काटी जी। काटी ला के ते 2 हिस्से बाहर कढ लेने ने। अच्छा जी, ठीक है। ये 2 रह गए, फिर इहनूं फिर मिक्स कर लेना। फिर मिक्स करन बाद फिर काटी ला लैनी है। अगे इधरले हिस्से कढे सी, हुण इधरले हिस्से कढ देने ने। ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਾਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਫੇਰ ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰ ਜੀ। हाँ जी, आ मिट्टी पा ली है। इस मिट्टी नूं ये साडा सैंपल है जिहड़ा खादां दा सैंपल लैण वास्ते तैयार हो गया। इहदे विच असीं हुण एक पर्ची पावांगे लिख के। पर्ची पाउण दे बाद असीं जिहड़ी खेत दा नाम भी लिख दांगे। उहदे निशानी पाउणीआं जिवें अपना ट्यूबवैल वाला खेत हो गया, कोई साडा अमरूद वाला खेत हो गया,
ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਹੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਪਲ ਲਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਲਘੂ ਤੱਤ, ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਣੇ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭੇ ਹੈਗੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੱਤ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2:1 ਤੇ ਅੱਧਾ। 2 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 2 ਹਿੱਸੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 1 ਹਿੱਸਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੋਟਾਸ਼। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, NPK ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਰੀਆ 'ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ DAP 'ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, NPK 'ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ 25 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। 25 ਦਾ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਂ 'ਚ ਸੁਕਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਛਾਂ 'ਚ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਛਾਂ ਸੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਾਂ 'ਚ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਛਾਂ 'ਚ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤਾ ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਭੇਜੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬੀਜਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾ ਬੀਜਣੇ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਬੀਜਣੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ, ਪਰ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਝਾੜ ਲੈਣਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦੱਸੀ ਇਹ ਦੱਸਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਪਨੀਰੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣੀ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਿਆ ਕੋਸਟ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ, ਰੁਝਾਨ ਇੰਨੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲਵਾ ਕਰ ਲਓ ਟਾਬਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਰੁਝ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਹ ਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਦ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਘਾਟ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਲਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਈਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਘੀਆ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਜੀਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਭਿੰਡੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲ ਜੀ, ਵੀ ਕੁਛ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤੋਰੀਏ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੀਏ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜੀ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀਰੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ। ਬਾਕੀ ਮੂਲੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਣਾ ਸਪੋਰਟ ਆਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਈਏ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਬੀਜਾਂ ਬੂਜਾ ਵਧੀਆ ਬੇਈਮਾਨਾ ਘਟਾਉਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਬੀਜ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਬੀਜ ਦੇ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਜ ਆਉਂਦਾ, ਨਸਾਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬਿੱਲ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੀਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਰਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਆਪਣਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਰੁਝਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੈੱਟ ਨੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵਾਹ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਸਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖਾਸ ਖਬਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ।